पहले जुड़ने का यतन करिए, क्योंकि जुड़ांगे तो गल समझ भी आएगी, तो झोली च भी पेगी, तो नाल भी जाएगी। बत्रा जी नूं बेनती करांगा, महायज्ञ आरंभ होया, लेकिन शब्द मालकां दा राम गोसाइयां इन्हां नूं सारिਆਂ ने असी मिल के पढ़ना है। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ समझना किस करके मैं कह रहा कि सच्चे पातशाह ने सानू दसिया, वो आप बेनती करते सन मालक के चरनां 'च मैनू ना विसारना, तो असी किदे चरनां 'च बेनती करिए? असी भी जो उस मालक के चरनां 'च बेनती करनी है, तो असी बेनती करनी सीख लईए। पहले देखो, मंगना तो बाद की गल हो गई, पहले बेनती करनी भी तो आनी चाहिए है ना। तो सच्चे पातशाह नूं चरनां 'च पहले ये शब्द राई असी समझ लईए और सारे मिल के। देखो, शब्द पहले भी गया सी कि जिहड़ा गायन किया जाता है, रागी सिंह करते ने गायन, लेकिन वो कहते हैं कि हुण आप जी ने वेख्या उन्होंने तुहानूं भी नाल गायन करवाया। तो साडे गाण का मतलब की सी? असी रागी सिंघां नूं सुना रहे थे। ये जिहड़ी अरदास सी है, ये जिहड़ी जोदड़ी सी, वो परमात्मा अगे सी। असी मालक जिहड़ा हाजर नाजर गुरु ग्रंथ साहब जी वहन है, सतगुरु सेवा राम जी भी हैं, उन्हां दे चरनां 'च बेनतियां करनियां ने। सच्चे पातशाह साड़ियाँ बेनतियां प्रवान करो, सानू पहले तरीका तो आना चाहिए। तो गुरु कोलों यही बख्शिश मंगनी है। बतराई नूं कहांगा, क्योंकि छोटा जिहा शब्द है और मेरे ख्याल लगभग सबनू याद है, सबनू याद है। तो सारे मिल के अपने मालक के चरनां 'च पहले बेनती करिए, फिर जोदड़ी करांगे, तो फिर अगों अगली गल अगे फिर रखांगे ना। सच्चे पातशाह करो कृपा करो, सारे मिल के साथ देना। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना मोए ना बिसारो, मैं जन तेरा मोए ना बिसारो, मैं जन तेरा। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना मोए ना बिसारो, मैं जन तेरा मोए ना बिसारो, मैं जन तेरा। मैं जन तेरा 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 मैं जन तेरा। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना मोए ना बिसारो, मैं जन तेरा मोए ना बिसारो, मैं जन तेरा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, संगत पोच सोच दिन राती, संगत पोच सोच दिन राती। मेरी संगत पोच सोच दिन राती। कर्म कुटिलता जन्म को पाती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को पाती। मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भाती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भाती। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा।
तेरा मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा। राम गोसैया, राम गोसैया लिख जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। करो बेपत जन करो सुभाई, हरो बेपत जन करो सुभाई, हरो बेपत जन करो सुभाई, मेरी हरो बेपत जन करो सुभाई। चरण न छाड़ो शरीर गल जाई, चरण ना छाड़ो शरीर गल जाई, चरण न छाड़ो शरीर कल जाई, चरण ना छाड़ो शरीर गल जाई। कौरव दास परो तेरी सांबा, गौरव दास करो तेरी सांबा, कौरव दास परो तेरी सांबा, गौरव दास करो तेरी सांबा। बेग मेलो जन करना बेलांबा, वेग मेलो जन करना बेलांबा, बेग मेलो जन करना बेलांबा, वेग मेलो जन करना बेलांबा। मैं जन तेरा, 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 मैं जन तेरा। राम गोसैया, राम गोसैया लिख जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो, मोहे ना बिसारो, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। शब्द पढ़िया, सारिਆਂ ने पुकार की ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੋਹ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਪਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਕੰਨ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ, ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ।
ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਖੋਜੋਗੇ, ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਢੂੰਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਟਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਈ? ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਗਰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ। ਭਰੋਸਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਤੇਰਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਵਚਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਠੀਕ ਚੱਲੇ, ਬਰਕਤ ਹੋ ਪਵੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਚਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੂੰ ਮੰਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਜੁਨੇਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ
ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸਨ कि मुझे नहीं पता, मुझे रात को उठा के ले गए। उन्होंने सारे फिर वेख्या, जो जज सियाणा आया, सियाणा की आया, सच्चे पातशाह ने मत फेरी होरी तो उन्हें लिख दिता भी ये तो कितने तुसी, ये बच्चा कहता ही नहीं वे मैं कुछ किया, तुसी रिपोर्टां जो मर्जी बनाइया उन्हें तो बयान भी तो दर्ज होने चाहिए। तो उन्होंने छोड़ दिता गया, कोई गवाह नहीं सी, कोई एविडेंस नहीं सी, कागज ही सन। तो कहने का मतलब गुरु महाराज को हर चीज़ का रस्ता हैगा, मतलब कि ऐसी ऐसिया गल्लां साढ़े विच ही बैठे न, क्योंकि उधर संगत ही जे खड़े हुए सन। मैं अगर कोई गल करांगा भी संगत विचों साकी करांगा भी, तो मैं यतन इस करके करना कि तुहानू पता होवे, तुसी उस शख्स को पूछ सकते हो कि तुहाडा भरोसा बने जिस गल दी हो रही है। क्योंकि जिहड़ी असीं गल करांगे आदमी कहेगा ये किस तरह हुई, तो उहदा साक्षी भी तो चाहिए ना। तो जब वो साडे विच मौजूद होएगा तो फिर साक्षी की लोड़ है, साक्षी की लोड़ है। तारा चंद जी ग्रोवर सारे जानते हो, हापड़ बहुत अच्छा काम है उन्होंने, गुरु महाराज की बख्शिश है ग्रोवर परिवार से। जो भी पुराना समा भी वो दस दें किस तरह का सी, ते अज भी अज पूरे शहर च ना भी है तो इज्जत भी है। ये गल कुछ साहब महाराज उन्होंने होंदियां दी है, 20 साल तो पुरानी हो गई। सच्चे पातशाह इन्हें क्या दुकान खोली है गांधी नगर होलसेल की दुकान ते साहब महाराज उन्होंने कहन लगा, बच्चा दुकान वधिया बनाई, पैसा लाया कि भाई इतने मेरे को गुरु महाराज की कृपा हो गई है, मैं कामयाब हो गया, कामयाब हो गया मैं। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह को अरदास कराई, सच्चे पातशाह अरदास भी की, अरदास भी आप मालक करके आए। फिर बैठे होते तारा चंद जी को, तो एक गल सही सब आ गई, तारा चंद हापड़ कोई काम की कमी सी कि तू दिल्ली आ गया, हापड़ तैनू इस तो ज़्यादा मिलता। इतनी गल की, सिर्फ गल समझना, नवी दुकान जिन्हें लैके पाई होवे, इतनी गल की, राती घर सुता तो समझ आ गई उन्होंने। सवेरे दुकान खोलने नहीं गया, कहता हापड़ ही काम करना। सवेरे दुकान नहीं खोली, मुहूर्त होया, भैन भरा रिश्तेदार मार्केट सारी आई, लेकिन अगले दिन दुकान खोलने नहीं गया। कहने लगा सतगुरां का वचन हो गया, तो हापड़ विच ही मैनू रोजी मिलेगी। फिर हापड़ विच ही उन्होंने कमाया। अज सारे वेख दो कि ये जड़ियाँ बख्शिशां ने वो आप कहते हैं कि साढ़े कोल ते ये हाल सी, तन ते पाउण वास्ते कपड़े भी नहीं सी, अपने मूँह सुणाते हैं। लेकिन सच्चे पातशाह की कृपा हुई, अज दुनिया को कपड़े पवा रहे, इतना बड़ा गुरु महाराज ने काम दिता है। ये गल्लां कौन कर सकता है? जिन्हों अपने मालक के वचनों पर भरोसा होवे, जिहड़ा समझे गल नूं। कहते ना इत्थे बैठिया बैठिया गल्लां याद आ जांदियां ने। ये बच्चा छरटे तो आया, अगे ही बैठा सी, इहदे ते निगाह चली गई, कोई मन च विचार नहीं सी। ये गुरपुरब ते आए, गुरपुरब सुख सान नाल कीता, गल समझना, गुरपुरब सुख सान नाल कीता। सारे वापसी भी हो गई। हुण
ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਬਸ ਬੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਛਰੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਛਰੱਟੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਰੱਟੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਪੜ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕੜ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 5-7 ਜਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘਰ ਛੋੜਾਏ, ਔਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਕਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਲ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਮਕੈਨਿਕ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਕੁਛ 10-15 ਦਿਨ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ 20 ਦਿਨ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਆਪਕਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਛੋੜ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਛੋੜੀ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਗੱਡੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ कहते ना चल मुफ्त ही हो रहा है काम, मुफ्त ही नहीं कह पैसे मैं जो होए, लेकिन तू काम तो कर दे मेरा। कहते काम पहले तो चंगा करके देंगा, होर जो कमियां सन जड़ियाँ तुसीं नहीं दसियां मैं वो भी पूरियां करके देंगा। भावें उन्हें कहते टाइम लाया। वो कहता जी जदों दी तेरी गड्डी आई है बरकत वाली, ये जो भी जिस मालक का स्वरूप जिन्होंने तुसीं मनदे हो लग्या, मेरा तो आके मेरा तो बेड़ा पार हो गया। तो वो बख्शिशां देखो कित्थे तीसरे घर, चौथे घर, पंजवें घर कित्थे पहुँचदियां, जिन्हां दी सानूं खबर भी नहीं अज तक। ये चीज़ां ये सामने विचकार बैठे ने, तो ये चीज़ां जदों सुणीदियां ने पता चलता है कि ये बख्शिशां हो रही ने। घरां दियां राखियां दियां साखियां तो असी पोथियां च पढ़ियां सन, तो साक्षात बैठे ने ते कि घरां दी भी राखी करदा है मालक। कोई पता भी नहीं लिया उस पासों, कोई गली चों रस्सा ही नहीं निकल मिलिया किसी नूं। तो ये गल्लां जड़ियां विचार करनियां ने, तो ये जदों जिस ते बीतदी है उस ते होर भरोसा आंदा है। और भरोसा क्यों ना होवे, सच्चे पातशाह ने सानू सिखाया कि है। ये भाई साहब नाल हुणी गल हो रही सी, क्योंकि जदों कोई भी कहते ना दो सत्संग वाले मिलन, दो अच्छी सत्संग करने वाले मिल जाओ तो सत्संग दियां ही गल्लां करनगे। असी कितनी देर खड़े होए, आप जी ने देखा, मुश्किल नाल 2 मिनट 3 मिनट, इस तो ज़्यादा तो नहीं खड़े हुए सी। लेकिन सतगुरां दे वचन भी उन्हां नाल सांझे हो गए। फिर यही गल उन्हां नाल होई जिहड़े उन्हां ने वचन कीते कि साडा अमृत वेला होवे, साडे कोल सवेरे असी शुरुआत दिन दी नाम सिमरन नाल करिए। ये उन्होंने गल्लां कीतियां, मतलब विचार रखे। तो यही गल उन्होंने कह रहा सी, मैं क्या मेरे को बहुत अनजान बंदे आते हैं, वो कई ना दूरों नेड़े कई कह देंगे ने जिहड़े गुरपाई नहीं होंदे, गुरपाई नहीं होंदे, फर्स्ट क्लास अप टू डेट होंदे ने, लेकिन आके कहते जी मेरे को काम नहीं। वो सिख भी आते हैं, मुने भी आते हैं, तो आके ही कहते जी काम नहीं। हुणे तुहानूं दस रहे हैं व्यापारिक, क्योंकि संसारिक बंदे हैं, सानू अद्धे तो ज़्यादा तो इत्थे असी इसी वास्ते ही आए हैं। नाम सिमरन वाले तो बहुत गिनती वाले होणगे, जिन्होंने एक होएगा कि मेरा नाम सिमरन बन जाए, उससे भी आना, वो भी गल समझावांगा, कोई गल नहीं। हुण मैं कहा जी जो मतलब ही समझावनी सानू वड्डियां कोलों मिली, असी तो उसी नाल गल करनी है। मैं जी आप जी आए हो, बहुत चंगी गल है। उन्होंने हुण ये लगता है कि कुछ पैसे देवांगे, कुछ इधरों टोटका मिलेगा, कुछ मिलेगा। उन्होंने लोगों के ये होंदे ने कि शायद किसी धागियां के चक्कर या कुछ होर चक्कर, कोई मंत्र तंत्र, कुछ ना कुछ मिलेगा उन्होंने, इस उम्मीद नाल आंदे। असी अगों गल करने, मैं कहा जी सवेरे उठते कितने बजे?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਸਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੂੰ ਘਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੀ ਟੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਹਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਇੰਝ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਰਿਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆ ਕੀ ਛੋੜਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜੋਦੜੀ ਕਿਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਈ ਇੱਕ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, 5-5 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵਕਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਜਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਜਲ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇਤਨੇ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੋਹ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ, ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਨੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। तो गुरु महाराज का भी तो वही है ना कि घट तो घट उसके चरणों हाज़र तो होइए, हाज़री तो लगवाइए, उस मालक नूं शक्ल तो दिखाइए। वो तो नहीं भुलिया सानू। असी साल बाद जावांगे तां भी वो राजी है, 2 साल बाद जावांगे तां भी राजी है। अगर भुले तो साल वास्ते असी भुले, 2 साल वास्ते असी भुले। सच्चे पातशाह कोल साहब महाराज उन्होंने कोल कई बार कोई आंदा सी तो पुछ लेंदे सी, हाँ भी अज तू किधरों आ गया, अज साड़ी याद किस तरह आ गई तैनूं, पुछ लेंदे सी सहज सभा। हैं अज बहुत दिनों बाद वेख्या, कितना 6 महीने हो गए, साल हो गया, इस तरह गल्लां करते सन। लेकिन उन्होंने नाराज़गी नहीं होंदी सी। उन्होंने पहचानिया उन्होंने, ये भी उन्होंने वेख्या भी कितने दिनों बाद आए हैं, ये भी किया, दस की लोड़ पै गई। हुण इस गल ते असीं खुद समझ जाना चाहिए सानू भी की लोड़ पै गई दा मतलब ये है कि अगर आंदे होंदे तो लोड़ ये भी लोड़ ना पैंदी, ये दिन ही नहीं आता, ये नौबत ही नहीं आती। इधर गुरपुरब विच आए हाँ, इतना भंडार भरिया है, इतनियां साखियां हुई, सामने बैठे हैं तुहाडे सामने प्रतक्ष साखियां सुना दित्तियां, संगत विच बैठे हैं तुहाडे, तो गुरु कोलों ये बख्शिश मंगनी है, ये तो उन्होंने की। लेकिन असी हुण इत्थे विचार करिए कि सच्चे पातशाह के चरणों यही बेनती करनी है, सच्चे पातशाह जिहड़ी चीज़ मंगी हुई है ना उस मालक कोलों, उस ते भरोसा साडा बने। असी हुण जिंज कह देने ये पैसे नाल सुख नहीं है, पैसे तो सुख नहीं है, पैसे नाल 10 परेशानियां होर भी ने। इस गल नूं समझना। हुण ये कहणगे कि भी 2 तरफी गल करते हैं, पैसे नाल सुख का मतलब असी जिहड़ा कमा रहे हैं सानू सुख नहीं दे रहा, सुख दे रहा, कोई ऐसी गल नहीं। उस गल नूं वो जिहड़े साडे कोल परमात्मा ने सानू लिखे ने साडे नसीब विच, किस्मत विच, वो तो सानू मिलने ही मिलने ने। लेकिन साड़ियाँ इच्छावां जिहड़ियां ने उस तो कई गुणा ज़्यादा ने, क्योंकि असी अपना जीवन अपने मुताबिक नहीं जी रहे, असी अपने तो उच्चे नूं वेख के जी रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। और सब तो वड्डी जिहड़ी परेशानी की गल है, सच्चाई दस रहे हैं असी। ये जिहड़े टीवी दे उत्ते प्रोग्राम आ गए ना बहुत सारे, जिहड़ियां चीज़ां काल्पनिक ने, जिहदे कोई सच नहीं, असी उस चमक दमक नूं सच मन के ते अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जिहड़े एक्टर ने हुण गल करना, पिछे कितने टीवी स्टार्स ने जो लॉकडाउन होया कितनिया ने सुसाइड किया, कितनिया ने किया, कितनिया की हालत खराब हुई है, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ एक अपने तरीके से सी, अगों काम बंद हो गए, उस मुताबिक चल नहीं पाए, डिप्रैशन ही गए या कुछ भी किया, जो भी गलती हुई उन्होंने को हुई तो अपनी जान मुकानी पई। तो पैसे नाल कोई सुख मिलिया, दिखावा सुख नहीं देता, सुख मिलना सच्चाई नाल। तो असी गुरु महाराज को यही मंगने आए, सदा एको गल मंगने आ ना, गुरु कोलों अपने, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। तो सतगुरां कोलों असी मंग रहे हैं,
सुख भी मंग रहे हैं, नाम भी मंग रहे हैं, सवेरे उठिए आप जी का नाम भी जपीए, और स्टेटस भी मंग रहे हैं। स्टेटस वास्ते ही सब कुछ कर रहे हैं ना, कि मेरे को अच्छा मेरा व्यापार होवे, मेरा रहन सहन चंगा होए, मेरा मकान अच्छा है। शोभा कहने हैं ना, मिले सुख, सुख नाल शोभा भी सब कुछ देंदा परमात्मा, लेकिन सानू रस्ता वो अपनाना पैंदा। असी रोज़ पढ़ने हाँ, लेकिन उन्हां पंक्तियां ते असी कदे विचार नहीं किया, या असी उन्हां पंक्तियां ते भरोसा नहीं किया। अगर असी उस मुताबक अपना जीवन बना लांगे जो सच्चे पातशाह ने दसिया, तो साढ़े जीवन में कोई मैं समझना कमी नहीं रहेगी। सच्चे पातशाह को ये ना मंगो, तो असी कहते सानू मंगना भी नहीं आता, मंगने की भी जांच नहीं, क्योंकि आदमी जिस लाइफ जितनी जीवन जी रहा है, मैं एक साधारण तौर पर गल करना, जिस आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपये 60,000 रुपये, अज मतलब कि घट है, इनू वध नहीं गिनता मैं, 50,000 रुपये महीना तनख्वाह होवे, वो की उम्मीद करेगा 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाओ, 5 करोड़ मिल जाओ। हालांकि कोई फिगर छोटी नहीं, लेकिन परमात्मा अगर एक बिंदी और अगे लाता हो तो साड़ी सोच तो कितना परे हो गया, साड़ी सोच तो कितना परे हो गया। अगर वो देने लग्या तो फिर सौखे तरीके नाल देगा। मेरा कहने का मतलब ये है, असी किसी चीज़ वास्ते जोर जबरदस्ती करांगे ना, जो वेखेगा मेरे बच्चे का भरोसा टूट रहा है, मेरे बच्चे का भरोसा टूट रहा, वो दे भी देगा, लेकिन अगर अपनी कोई टुट फुट हो गई तो वह कौन फिर जिम्मेवार होगा। फिर भी कहेंगे परमात्मा ने दिते ने, तो यदा भी जिम्मेवार भी परमात्मा है। लेकिन जेड़े सुख नाल मिलणगे, जेड़े चाहिए ने, परमात्मा को पता भी इन्हें जिथे रहिंदा है मेरा बच्चा, वह नाम भी होवे, स्टेटस भी होवे। तो गुरु को यही बख्शिशा मंगने असी इत्थे आए हैं, लालच नहीं। वैसे एको गल मंगी है सच्चे पातशाह, जितने भी है गए बहुत समा साढ़े ते औखा बीतिया सब ते, लेकिन फिर वेखो इस गल नूं ध्यान करो, लखां करोड़ां किलो सौखे बीते हैं। जिसनों दुनिया औखा कहती है, असी कहने साढ़े जितने गुरभाई सन सारिਆਂ ਦਾ अगों पिछों हाल चाल लैंदे रहे, गुरभाई एक दूसरे की जो भी सेवा करते रहे, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ पुछया, लेकिन सारे राजी सन। गुरु महाराज कोई इस करके नहीं गया, किसी को इलाज वास्ते कोई कमी रह गई होवे, किसी को रोटी की कमी रह गई होवे, सारिਆਂ का इंतजाम परमात्मा करता रहा, सब दे काम चलाए। तो इस गल नूं समझिए कि ये सारी कृपा बख्शिश किधरों आ रही सी। ये सच्चे पातशाह ने की, अज एक इतनी छूट मिल गई, ये संगत नूं वेख के इतना दिल खुश हो गया। ये देखो ना, साड़ा बाहर की है, अंदर बाहर साड़ा तो यही है, गुरपुरब ही साढ़े अंदर बाहर है। कोई सानू कहता जी कित्थे जाना, असीं कहने असीं तो रोज़ ही बाहर होने हैं। हर इतवार नूं दुखभंजनी साहब दर्शन करने जाईदा, संगत के दर्शन हो जाते हैं, कोई बाहरों भी आए होंगे ने, उन्होंने भी दर्शन हो जाते हैं। घूमने आउटिंग तो इनू ही कहने ना कि मिलना गुलना हो गया, हवा पानी बदल गया। तो सौखा रखा परमात्मा ने। हुण वेख्या बई होर वड्डा होवे आउटिंग तो 3 दिन की इत्थे दे दी। इत्थे असीं सारे अपनी पूरी सुख सुविधा गुरु महाराज की किरपा नाल मौज ही जी रहे हैं। तो गुरु दियां बख्शिशां इधरों फिर सब तो वड्डी गल है कि आदमी पैसे खर्च के आया, तो आदमी कहता मैं खर्च के तो आया, लेकिन मेरा खर्चा नहीं होया, उस तो ज़्यादा मैं लैके जा रहा, बरकत मैं लैके जा रहा वापस।
ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਬਤਰਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਛਿੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਆ ਕੇ ਛੋੜ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ, ਛੋੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਵਧਿਆ ਵਧਿਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਨਸਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਵਣ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਭੋਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਮਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਸੀਂਚੋ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇਗਾ। ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨਵਾਂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਮ ਗੁਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਰਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਓ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆओं में याद ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ, ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗਲੀ ਛੱਡ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਅੰਗਲੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਲੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉੱਧਰ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੂਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦੀ ਰੂਟੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਦੱਸਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਅਗਰ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, 9 ਵਜੇ ਵੀ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣਾ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘੜੀ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 9:15 ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 9:05 ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਡਾਂਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ 9 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, 9:45 ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਤਨੇ ਹੁਣ ਝਮੇਲੇ। ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, TV ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗਣ ਨਾ ਬਣੀਏ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਰਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 9 ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ 'ਚ। 10 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤੀ ਸਵੀਗੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਚਨ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਦਮੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਵਜਾਈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਟੀਨ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰੂਟੀਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਰੂਟੀਨ ਸਾਡੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, 11 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। 6 ਵਜੇ ਅਗਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? 4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਨਿਯਮ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਯਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ,
ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। 3 ਵਜੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਚਮਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਮਨ ਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਢੇ 4 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, 6 ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਭੈਣ ਬਬਲੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 5:45 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, 6 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਸਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਸਰਾਂ। ਰੂਟੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਬੇਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਬੇਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ? ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਹੋਵਣ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੀਏ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਬਤਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਿਓ ਬਸ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਮੰਗਣੇ, ਬਸ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਦਾਸ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਖੇਚਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿਤਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ 9, 9:30, 10 ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਆਪ ਜੀ 9, 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਝੋ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਤਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ 10 ਕਿਲੋ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਪਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਿਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਵੇ। ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ।